patriotic song. May I invite Hansika from grade 8 to deliver a speech in Tamil. Welcome Hansika. அனைவருக்கும் என் அன்பான இனிய காலை வணக்கம். இன்று நாம் 79வது சுதந்திர தினத்தை கொண்டாடுகிறோம். 1947ஆம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் 15ஆம் தேதி பல தலைமுறைகளாக நடந்த சுதந்திர போராட்டத்திற்கு பிறகு இந்தியா ஆங்கிலேய ஆட்சியிலிருந்து விடுதலை பெற்றது. சுதந்திரம் எளிதில் கிடைக்கவில்லை. ஆயிரக்கணக்கான சுதந்திர போராட்ட வீரர்கள் தங்கள் உயிரை நீத்தார்கள். அவர்களின் பெரும் வீரங்களை இன்று நான் நினைவு கூறுவோம். மகாத்மா காந்தி, அகிம்சையும் சத்தியமும் என்பவை அவரின் ஆயுதங்கள். ஆங்கிலேயரை எதிர்த்து அவர் நடத்திய உப்பு சத்தியாகிரகம் மக்கள் மனதில் உற்சாகத்தை ஏற்படுத்தின. சுபாஷ் சந்திர போஸ், நீங்கள் எனக்கு இரத்தத்தை தாருங்கள், நான் உங்களுக்கு சுதந்திரத்தை தருகிறேன் என்ற அவரது கூற்று இன்றும் நினைவில் இருக்கிறது. ஆயுத போராட்டம் மூலம் சுதந்திரம் பெற முயன்றார். வ.உ. சிதம்பர பிள்ளை, தமிழகத்தில் கப்பலோட்டிய தமிழன் என அழைக்கப்படும் இவர் ஆங்கிலேயருக்கு எதிராக சுவதேசி கப்பல் சேவை தொடங்கி இந்திய வர்த்தகத்துக்கு சுதந்திரம் கொடுக்க முயன்றார். திருப்பூர் குமரன் தேசிய கொடியை தாங்கி போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட போது வீரச்சாவை அடைந்ததால் கொடிக்காத்த குமரன் என அழைக்கப்படுகிறார். ஜான்சி ராணி 1957ஆம் ஆண்டு சிப்பாய் கிளர்ச்சியில் வீரத்துடன் போராடி உயிரை நீத்தார். அன்னி பெசன்ட் ஹோம் ரூல் இயக்கத்தை தொடங்கி சுதந்திரத்துக்காக ஆங்கிலேயருக்கு எதிராக குரல் கொடுத்தார். வேலு நாச்சியார் ஆங்கிலேயருக்கு எதிராக ஆயுதம் எடுத்த இந்திய முதல் மகாராணி இந்திய வரலாற்றின் தைரியத்தின் அடையாளமாக நிலைத்து நிற்கிறார். அஞ்சலையம்மா இந்த மண்ணை நேசித்து இந்த மண்ணின் மக்களுக்காக உழைத்த தமது வாழ்நாள் முழுவதும் அஞ்சாமையுடன் மக்கள் சேவையாற்றினார். சுப்பிரமணிய பாரதி மக்கள் மனங்களில் தேசப்பற்றை விதைத்த தேசிய கவிஞர். அவரது பாடல்கள் சுதந்திரத்தில் தீப்பொறியை எதிர வைத்தன. நாம் இன்று அனுபவிக்கும் இந்த சுதந்திரம் இந்த வீரர்களின் தியாகத்தினாலும் போராட்டத்தினாலும் கிடைத்தது. எனவே சுதந்திர மதிப்பை உணர்ந்து அதை பாதுகாக்கும் பொறுப்பு நமக்கே உண்டு. நன்றி. வந்தே மாதரம். Wow, it was a wonderful and meaningful speech. Keep it up. May I invite Meshita from grade 9 to deliver a speech in English. Welcome Meshita. Give me blood and I shall give you freedom, said by Netaji Subhash Chandra Bose. A very pleasant good morning to our honorable correspondent sir, respected principal madam, hardworking teachers, parents and all my dear students. I am the former SPR, Meshita of grade 9. First of all, I wish you a very happy Independence Day for all of you. This day is a very important day for all of us because on this day in 1947, India gained independence from the crucial British rule who has been ruled more than 200 years. So it is the national festival of our beloved country, India. Our honorable and great freedom fighters like Mahatma Gandhi, Netaji Subhash Chandra Bose, Jawaharlal Nehru, Pandit Bhai, Veera Nachiyar, Rani Lakshmi Bai, Tipu Sultan and many more. They devoted and sacrificed their entire life for the freedom of our country. So it is our responsibility to strictly follow our duty and progress for the growth and development of our country. Today, we are fortunate that we are born in an independent country like India and we have our own fundamental rights. I am proud to be an Indian and I love my country by my heart and soul. Jai Hind, Jai Hind, Jai Hind. Thank you. Wow, what a wonderful and thought-provoking message. Thank you Meshita. Prize distribution over to Mrs. Parmalam Francis. Now, may I request our correspondent, Mr. K.R. Narasimhan, to hoist the flag. Welcome, sir.
is my country. All Indians are my brothers and sisters. I love my country. And I am proud of its rich and varied heritage. I shall always strive to be worthy of it. I shall give respect to my parents, all elders. Respect and treat everyone with courtesy. To my country and my people, I pledge my devotion. In their well-being and prosperity alone lies my happiness. Order. Now, may I call upon Hemiani from grade 7 to deliver a speech in Hindi. Welcome, Hemiani. सभी को सुप्रभात। मेरा नाम एम हेमयानी है। आज 15 अगस्त है। यह हमारा भारत का स्वतंत्रता दिवस है। हमारा देश 15 अगस्त को 1927 हुआ। यह अभिमान का दिन है। स्वतंत्रता का दिवस भारत का राष्ट्र पर्व है। इस दिन हम तिरंगा फहराते हैं। इस दिन हम राष्ट्रगान गाते हैं। इस दिन हम वीर सैनिकों को नमन करते हैं। आप सभी स्वतंत्रता दिनेश की करती सुगम है। इस दिन कम आप महान स्वतंत्रता सारियों को याद करती हैं। मुझे मेरा देश बहुत पसंद है। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। Thank you, Hemiani, for your wonderful Hindi speech. Patriotic song by Miss Devyani. Welcome, ma'am. பாருங்கள் மூவர்ண கொடியே பறக்கிறதே பாடுங்கள் பாடுங்கள் சுதந்திரமாக மகிழ்வுடனே சுதந்திர கீதத்தின் பிம்பங்கள் எங்கும் முதிக்கண மொழிமயமாய் சுதந்திர கீதத்தின் பிம்பங்கள் எங்கும் முதிக்கண மொழிமயமாய் நேரு மாமாவும் காந்திஜியும் உண்மை நல்வழி முன்னோர்கள் அகிம்ச வழியில் போராடி சுதந்திர தேசத்தை தந்தார்கள் பாரத சிற்பிகள் பாதங்களை கைகள் கூப்பி வாழ்த்திடுவோம் சத்தியம் தர்மம் நீதி வழியினை அபிமானத்தோடு போற்றிடுவோம் அப்துல் கலாம் ஐயா சொன்னபடி உயர்ந்த கனவுகள் கண்டிடுவோம் வீழ்ந்தாலும் சோர்ந்தாலும் முயற்சி செய்தே வென்றிடுவோம் ஒற்றுமையாக கைகள் கோர்த்து பாரத மாதாவை புகழ்ந்திடுவோம் அனைவரும் அன்பாய் ஒன்றாய் கூடி பாரத தேசத்தை உயர்த்திடுவோம் பாருங்கள் பாருங்கள் மூவர்ண கொடியை பறக்கிறதே பாடுங்கள் பாடுங்கள் சுதந்திரமாக மகிழுடனே சுதந்திர கீதத்தின் பிம்பங்கள் எங்கும் முதிக்கணும் ஒளிமயமாய் சுதந்திர கீதத்தின் பிம்பங்கள் எங்கும் முழிக்கணும் ஒளிமயமாய். தேங்க்யூ. We have conducted various competitions for the improvement of our students, and the winners are, may I call upon our correspondent sir, Mr. K.R. Narasimhan, and our chairman to give away the medals and trophies.
this gathering. Sir, your vision and dedication inspire us every day to aim higher and work harder. Now I request you to grace the stage and share your valuable thoughts with us. Welcome, sir. Good morning, children. Sit down. Good morning, teachers. Good morning. இங்கு இந்த அழைப்பை ஏற்று வந்திருக்கக்கூடிய பெற்றோர்கள் மற்றும் மேடையில் இருக்கக்கூடிய செயலாளர் ராஜேந்திரன் சார், இயக்குனர் முத்துக்குமரன் அவர்கள், ட்ரெஷரர் ஜான்சி அவர்கள், மேலும் நம் இயக்குனர் குழுவில் இருக்கக்கூடியவர்கள் அனைவருக்கும் எனது மனமார்ந்த வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொண்டு, முதல் எல்லாத்துக்கும் 79வது சுதந்திர தின நல்வாழ்த்துக்கள் உங்கள் அனைவருக்கும். ஏன்னா 79 ஆண்டுகள் அப்படிங்கிறது கொஞ்சம் கேப் அதிகம். ஏன்னா இன்றைக்கி வந்து எல்லா தலைநகரங்கள்லையும் பார்த்தீங்கன்னா கலெக்டரை கொடியேற்றி வச்சு அங்கே வந்து ஒவ்வொரு மாவட்டத்திலுமே என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, இந்த தியாகிகள் அந்த 1947க்கு முன்னாடி இருந்தவங்கலாம், அந்த யாரெல்லாம் அந்த சுதந்திர போராட்டத்தில் ஈடுபட்டாங்களோ அவங்களெல்லாம் கூப்பிட்டு கௌரவிச்சுட்டு இருப்பாங்க. இந்த ஆண்டுகள் நிறைய பாஸ் ஆக என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா அந்த நம்பர்ஸ் வந்து குறைஞ்சிட்டே வருது. இன்றைக்கி இருக்கக்கூடிய தியாகிகள் எண்ணிக்கை கம்மியாகிட்டே வருது. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா, அந்த காலகட்டத்தில் விட்னஸ் பண்ணவங்க இன்றைக்கி வந்து குறைஞ்சிட்டே வராங்க. உதாரணத்துக்கு என்னுடைய தாயார் இங்கே இருக்கிறாங்க. அவங்க 1947 பிறந்தாங்க, சுதந்திரத்துக்கு அப்புறம் பிறந்தாங்க. பட் அதுக்கு முன்னாடி பிறந்தவங்களாம் இன்றைக்கி வந்து எண்ணிக்கை கம்மியாகிட்டே இருக்குது. ஆனாலும் கூட நம்ம நாடு கடந்து வந்த பாதையை ஒவ்வொரு குடிமக்களும் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படிங்கிறதுனால தான் இந்த பள்ளியிலேருந்து இந்த இண்டிபெண்டன்ஸ் டே செலிப்ரேஷன் அப்படிங்கிறது நம்ம சிறப்பாக பண்ணிகிட்ருக்கோம். அந்த வகையில் இன்றைக்கி வந்து இன்னொரு ஹாலிடே அப்படின்னு நினைக்காம எங்களுடைய அழைப்பை ஏற்று வந்தமைக்காக சொற்பமாக இருந்தாலும், எண்ணிக்கையில் சொற்பமாக இருந்தாலும் கூட வந்திருக்கக்கூடிய பெற்றோர்கள் அனைவருக்கும் மீண்டும் எனது மனமார்ந்த நன்றியை நான் வந்து ஃபஸ்ட்டு சொல்லிக்கிறேன். ஒரு 2-3 விஷயம் உங்கள்கிட்ட ஷேர் பண்ணணும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். அதில் குறிப்பாக இந்த இனாக்ரேஷன் ஆஃப் திஸ் மல்டி பர்பஸ் ஆடிட்டோரியம் ரொம்ப நாளாகவே இது மைண்டில் நினச்சிட்டே இருந்தோம். நாங்கள் ஆரம்பத்துலேருந்தே பார்த்தீங்கன்னா, நாங்களும் சரி இங்கே இருக்கக்கூடிய இயக்குநர்கள் ஆரம்பத்தில் நிறைய இயக்குநர்களோடு ஆரம்பித்தோம். பட் இன்றைக்கி வந்து நம்மளுக்கு அகெயின் ஒரு சொற்பமான எண்ணிக்கையில் தான் நம்ம கூட இயக்குநர்களும் இப்போ ட்ராவல் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க. ஸோ அவங்களுக்கு நான் இந்த நேரத்தில் என்னுடைய நன்றியையும் பாராட்டையும் சொல்லிக்கிறேன். என்ன காரணம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, எங்களுடைய நோக்கம் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, இந்த சர்வீஸ் மைண்டடாக தான் அவங்க பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க. ஸோ இது நாள் வரைக்கும் கடந்த ஒரு 7-8 ஆண்டுகளாக பார்த்திங்கன்னா நம்ம இதை ஸ்டார்ட் பண்ணி நிறைய இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டும் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ அவங்களால ஆனது அவங்க பண்ணியிருக்காங்க. பட் ஆனால் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா, பெரிய அளவில் ஒரு ரிட்டர்ன்ஸ் நம்ம வந்து எதிர்பார்க்கல. ஸோ அந்த ரிட்டர்ன்ஸ் எதிர்பார்க்காம ஒரு சேவை மனப்பான்மையோடு தான் இன்றைக்கி வரைக்கும் நடந்துகிட்ருக்கு. ஸோ அதுக்காக உங்களுக்கு என்னுடைய பாராட்டுகளையும் வாழ்த்துக்களையும் முதல்ல சொல்லிக்கிறேன். இது இப்படியே தொடரும். அதாவது என்ன தொடரும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, அந்த எஜுகேஷன் சர்வீஸ் அப்படிங்கிறது கண்டிப்பாக தொடரும். அது உத்தரவாதம் இந்த பேரண்ட்ஸ்க்கு இந்த நிகழ்ச்சியில் நான் சொல்லிக்கிறேன். ஏன்னா இன்றைக்கி வந்து இந்த மாதிரி ஒரு ஆடிட்டோரியம் எதுக்கு அப்படின்னா, ஒரு மல்டி பர்பஸ் ஆடிட்டோரியம். நம்ம வந்து பசங்க லஞ்சுக்கு, அதே மாதிரி இந்த மாதிரி பேரண்ட்ஸை மீட் பண்ணுறதுக்கு, அசம்பிளி ஹாலாக ஒரு சின்ன ஃபங்க்ஷன்ஸ் நடத்துறதுக்கு, இது எல்லாத்துக்குமே நம்மளுக்கு வந்து இவ்வளோ நாளாக நம்ம கொஞ்சம் கஷ்டப்பட்டுட்டு இருந்தோம். ஏன்னா ஸ்டேஜ் மட்டும் இருந்துச்சு. பட் இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா வெதர் நல்லா இருக்குது. இன்றைக்கி அங்கே வச்சுருந்தா கூட பரவாயில்ல. பட் நம்ம நார்மலாக இண்டிபெண்டன்ஸ் டே என்ன ஆகும், ஆரம்பிக்கிறப்ப கரெக்டாக இருக்கும். பட் 9 மணிக்கு மேலே நல்ல வெயில் வந்துடும். நாங்கள் ஸ்டேஜில் உட்காந்துருப்போம். குழந்தைங்களும் பெற்றோர்களும் வரக்கூடிய பெற்றோர்கள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா வெயிலில் நின்று உட்காந்துருக்க வேண்டியதாக இருந்துச்சு. ஸோ அதை மாற்றணும் அப்படின்னு நினச்சோம். அதுக்காக இந்த ஆடிட்டோரியம் இன்றைக்கி ஓப்பன் பண்ணியிருக்கோம் குழந்தைகளுடைய பயன்பாட்டிற்காக. அது வந்து நாங்கள் ரொம்ப மகிழ்ச்சியாக ஃபீல் பண்ணுறோம். அது உங்களோட நான் வந்து இன்றைக்கி ஷேர் பண்ணிக்கிறேன். ரெண்டாவது வந்து நான் சொல்லணும்னு நினச்சது, இன்றைக்கி நிறைய சாப்ளிங்ஸ் நட்டிருக்கோம். புங்க மரம் நம்ம வந்து நட்டிருக்கோம். நம்ம என்விரான்மெண்ட் வந்து ஒரு க்ரீனாக கொண்டு வரணும் அப்படிங்கிறது தான் எங்களுடைய நோக்கம். இவ்வளோ நாள் எங்களுடைய ஃபோக்கஸ் எதில் இருந்துச்சுன்னா, நம்ம கட்டடம் ஃபுல்லாக முடிக்கணும், அடுத்தடுத்து இது வாங்கணும், ஒரு அது மாதிரி இருந்துச்சு. இப்போ வந்து அந்த க்ரீனரி அதுக்கும் நம்ம வந்து கொஞ்சம் முக்கியத்துவம் கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக இன்றைக்கி அந்த சாப்ளிங்ஸ் வச்சுருக்கோம். இன்றைக்கி குழந்தைகள் கூட உங்கள் வீட்டில் ஏதாவது இடம் இருக்குது, என்னால் வந்து ஒரு மரக்கன்று நட்டு அது வளர்த்த முடியும் அப்படின்னு நினச்சா, நம்ம வந்து ஸ்கூலில் இருக்குது, யார் கேட்குறீங்களோ அது இன்றைக்கி வந்த குழந்தைகள் யார் கேட்குறீங்களோ உங்கள் வீட்டில் அதை நட்டு வளர்க்குறதுக்கு வாய்ப்பு இருந்தால் நம்ம ஸ்கூல் சார்பாக அந்த புங்க மரம் உங்களுக்கு நமக்கு டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணலாம். ஓகேவா? நான் ஏன் இதை ஷேர் பண்ணுறேன் அப்படின்னா, நான் உங்களாட்டம் ஸ்கூல் ஏஜில் இருக்கிறப்போ எங்களுடைய வீட்டு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா அது ஒரு முக்கியமான சாலை. அது இப்போ வந்து நிறைய டிராஃபிக் ஆகிடுச்சு.
ஸோ அந்த இடத்துல வந்து ஒரு 2 செடி இதே மாதிரி சின்ன செடி நட்டு வச்சோம். நிறையா தண்ணி ஊற்றினோம், டெய்லி அதை மெயின்டைன் பண்ணுவோம். இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா அது ஒரு பெரிய மரமாக இருக்குது. நாங்கள் இருந்த வீட்டு கூட இப்போ விற்றுட்டோம், அந்த வீடு கூட எங்கள்கிட்ட இல்லை. ஆனால் அந்த சைடு போகிறப்ப வரப்போ பார்த்தீங்கன்னா அந்த நாங்கள் நட்டு வச்சு நான் தண்ணி ஊற்றுற மரம் செடி வந்து இன்றைக்கி ஒரு பெரிய மரமாக இருக்குது, நிறைய பேருக்கு நிழல் கொடுக்குது. அப்படிங்கிறப்ப அதை பார்க்குறப்போ ஒரு சந்தோஷமாக இருக்கும். ஸோ அது மாதிரி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து யார் நம்ம வீட்டில் வந்து பண்ண முடியுமோ, வாய்ப்பு இருக்கோ, கண்டிப்பாக அதை எடுத்து பண்ணலாம். ஓகேவா? ஸோ அடுத்தது பார்த்தோம் அப்படின்னா இன்றைக்கி நிறைய சேஞ்சஸ் வந்துட்டுருக்கு. இந்த 79 ஆண்டுகள் அப்படின்னு சொல்கிறப்போ நிறைய மாற்றங்கள் ஆரம்பத்தில் இருந்ததோடு இன்றைக்கி வந்து நம்மெல்லாம் வாழ்கிறது தான் ராஜ வாழ்க்கை வாழ்ந்துட்டுருக்கோம்னு நான் சொல்லுவேன். ஏன் ராஜ வாழ்க்கை வாழ்கிறோம் அப்படின்னா, முன்னாடி ராஜாக்கள் காலத்தில் கூட அந்த வாழ்க்கையை அவங்க வாழலை. எங்கே போனாலும் தீப்பந்தம் தான் அவங்களுக்கு இருந்துச்சு. அவங்களுக்கு வந்து எலக்ட்ரிசிட்டி இல்லை, லைட் இல்லை, ஃபேன் இல்லை, ஏசி இல்லை. ட்ராவல் பண்ணுறதுக்கு அவங்க குதிரை வண்டிகளையும் அப்படி நம்பிட்டு இருந்தாங்க, புல்லக் கார்ட்ஸ் அதெல்லாம் நம்பிட்டு இருந்தாங்க. பட் இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஜஸ்ட் லைக் தட் ரொம்ப நிறைய மாறிடுச்சு. ட்ரெயின் வந்துருச்சு, இது வந்துருச்சு, ஸ்பீடாக வந்துருச்சு, எல்லாம் ஓகே. பட் ட்ரெயின் எங்கே வந்துட்டுருக்குன்னு நான் வீட்டிலேருந்து பார்த்துட்டு என்னால் வீட்டிலேருந்து கிளம்ப முடியும். இன்றைக்கி டெக்னாலஜி அவ்வளோ டெவலப் ஆகிடுச்சு. நம்ம அரை மணி நேரத்துக்கு முன்னாடி போய் உட்காந்துருக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. ட்ரெயின் எங்கே லேட்டாக வருது, 1 மினிட் டிஃப்ரென்ஸில் அவங்க கரெக்டாக சொல்லிடுறாங்க. 8:46 வர வேண்டிய ட்ரெயின் 8:49 தான் உங்கள் ஸ்டேஷனுக்கு வரும். அப்போ அந்த 3 நிமிஷம் கூட நம்மளுக்கு இங்கே வீட்டில் இருந்த மாதிரி நம்ம பார்த்துக்கிட்டு அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம கிளம்புறதுக்கு நம்மளுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. ஸோ ட்ராவல்லாம் நிறைய மாறிடுச்சு. அதே மாதிரி பேங்கிங் நிறையா மாறிடுச்சு. முன்னாடிலாம் எதுக்குனாலும் நம்ம பேங்க்குக்கு போய் ஒரு பணம் போடணும், பணம் எடுக்கணும், எல்லாத்துக்கும் நம்ம போய் அலைஞ்சிட்டு இருந்தோம். ஏதாவது ஒரு லோன் வேணும்னா நம்ம 10 பேங்க்கு போயிட்டு இருந்தோம். பட் இன்றைக்கி நிலமை மாறிடுச்சு. நம்மளே சலிப்பு தட்டுற அளவுக்கு இன்றைக்கி நம்மளுக்கு கால்ஸ் வருது. லோன் வேணுமா, பண்ணணுமா, நாங்கள் இந்த பேங்க்லேருந்து பேசுகிறோம், அந்த பேங்க்லேருந்து பேசுகிறோம். கடன் வாங்கியாவது பணப்புழக்கத்தை நம்ம கையில் வச்சுருக்கிறோம். ஸோ அந்த அளவுக்கு இன்றைக்கி பேங்கிங் சிஸ்டம் மாறிடுச்சு. எல்லாமே ஓவர் த மொபைல் நம்ம வந்து பண்ணிடுறோம். ரொம்ப ஸ்மார்ட் ஆகிட்டோம் இல்லையா? ஸோ அதே மாதிரி தான் ட்ராவலும் கூட. முன்னாடிலாம் ஒரு ஊருக்கு போகணும் அப்படின்னா எல்லாம் கட்டு சாதம், புளி சாதம் எல்லாம் கட்டிட்டு போக வேண்டியதாக இருந்துச்சு. பட் இன்றைக்கி வந்து அப்படி கிடையாது. இன்றைக்கி காலகட்டம் நம்மளுக்கு எல்லாம் ரொம்ப சிம்பிளிஃபைடாக, டிரான்ஸ்போர்ட்லேருந்து எல்லாமே ரொம்ப சிம்பிளிஃபைடாக வந்துடுச்சு. ஸோ இப்படி இந்த ஆண்டுகள் 79 ஆண்டுகள் அப்படிங்கிறப்போ நிறைய சொஃபஸ்டிகேஷன் வந்துருச்சு. கண்டிப்பாக நம்ம வந்து ராஜ வாழ்க்கை தான் வாழ்ந்துட்டுருக்குறோம், அதில் மாற்றம் இல்லை. ஆனால் இப்போது கூட என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா, சில விஷயங்களில் நம்ம இன்னும் கொஞ்சம் இம்ப்ரூவ் ஆக வேண்டி இருக்குது. இன்னும் வறுமை கோட்டு கீழே இருக்கக்கூடிய மக்கள் நம்ம நாட்டில் இருக்காங்களா இல்லையா? இருக்காங்க இல்லையா? ஸோ அந்த வறுமை, அந்த மாற்றம் வேணும் அப்படின்னு சொன்னால் கண்டிப்பாக அதை வந்து கல்வியால் தான் கொடுக்க முடியும். நான் வந்து மனப்பூர்வமாக நம்புறேன். ஏன்னா ஒரு எஜுகேஷன் இருந்துச்சுன்னு சொன்னால் கண்டிப்பாக அந்த ஃபேமிலியே உயர்றதுக்கு அது ஒரு பெரிய ஒரு வரப்பிரசாதமாக இருக்கும். அப்படிப்பட்ட எஜுகேஷன் இன்றைக்கி எல்லாத்துக்குமே கிடைக்குது, எல்லாத்துக்குமே கிடைக்கணும். அதில் நம்மளும் அந்த செக்டாரில் இருக்கிறோம். அப்படிங்கிறப்போ நம்மளால் இயன்ற வரை ஒரு தரத்தை கொடுக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறோம். ஸோ நிறைய விஷயத்தில் மாறுதல் வந்துருச்சு அப்படின்னு சொன்னேன். ஆனால் இன்னும் கூட ஒரு பெரிய அளவில் மாறுதல் தேவைப்படக்கூடிய ஒரு துறையாக இந்த எஜுகேஷன், கல்வித்துறையை நான் பார்க்குறேன். ஏன் அப்படின்னா நம்மளுடைய மைண்ட் செட் எப்படி இருக்குது? ஜென்ரலாக நானும் ஒரு பேரண்ட்டாக சொல்கிறேன். என்னுடைய குழந்தைகள்கிட்ட நான் என்ன எதிர்பார்த்துட்டு இருந்தேன் கொஞ்சம் வருஷத்துக்கு முன்னாடி வரைக்கும் அப்படின்னா, நல்லா படிக்கணும், 100 மார்க் வாங்கணும் இல்லையா? 100 மார்க் வாங்கிட்டா போதுமா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அப்படி இல்லை. ஏன் அப்படி இல்லைன்னு சொன்னேன். ஏன் இதில் மாற்றம் வரணும்னு நான் சொல்கிறேன். இன்றைக்கி வந்து கிராஸ் என்ரோல்மெண்ட் ரேஷியோன்னு சொல்லுவோம். எத்தனை பேருக்கு அந்த கல்வி கிடைக்குது அப்படின்னு பார்க்குறப்போ இன்றைக்கி நம்ம நாட்டிலேயே தமிழ்நாடு முதலிடத்தில் இருக்குது. நிறையா பேருக்கு வந்து ஸ்கூல் எஜுகேஷன் கிடைக்குது, நிறையா பேருக்கு வந்து காலேஜ் எஜுகேஷன் கிடைக்குது. எஜுகேஷன் கிடைக்குது, ஆனால் அவங்க வேலைக்கு அப்படின்னு போகிறப்ப பார்த்தீங்கன்னா அதில் பாதி அளவுக்கு தான் வேலை கிடைக்குது. என்ன காரணம்னா அவங்க வந்து எம்ப்ளாயபிளாக இல்லை அப்படிங்கிறாங்க. ஸோ அவங்க சர்டிஃபிகேட் இருக்குது, பட் அந்த சர்டிஃபிகேட்டுக்கு தேவையான திறன் அவங்ககிட்ட இல்லை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ இது வந்து ஒரு பெரிய ஒரு லேக்கிங் நம்ம எஜுகேஷன் சிஸ்டமில் இருக்குது. இது கண்டிப்பாக மாறணும். இன்றைக்கி நிறைய நியூ பாலிசிஸ், ஸ்டேட் எஜுகேஷன் பாலிசி, சென்ட்ரல் எஜுகேஷன் பாலிசி எல்லாம் நம்ம தலைவர்கள், நம்ம ஆளக்கூடியவர்கள் கூட எல்லாருமே அதுக்கு முனைப்போடு ஏதோ ஒன்று செஞ்சுட்டு தான் இருக்காங்க. பட் அந்த பாலிசிஸ்னால் மட்டும் அது மாற போகிறதில்ல, நம்மளுடைய மைண்ட் செட் மாறணும் அப்படிங்கிறது தான். ஆஸ் அ பேரண்ட் நம்மளுடைய மைண்ட் செட் மாறணும். என்ன மாறணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, இன்றைக்கி வந்து ஒரு மனப்பாடம் பண்ணி ஒப்பிச்சு அதுலேருந்து ஒரு 100 மார்க்ஸ் எடுக்கிறது பரவாயில்லையா, அல்லது ஒரு கான்செப்ட் இருக்குது அப்படின்னா அந்த கான்செப்டை புரிஞ்சு படிச்சுக்கிட்டு அதுலேருந்து நம்மளுக்கு வந்து ஒரு 70-80 மார்க்ஸ் வாங்கினா கூட போதும்னு நினைக்கணுமா? ஸோ இது வந்து ஒரு மிகப்பெரிய கேள்வி. ஏன்னா பேரண்ட்ஸ் எல்லாத்துக்குமே நம்ம குழந்தைங்க 100 மார்க் வாங்கணும், ஸ்டேஜ் ஏறணும், ப்ரைஸ் எடுக்கணும். கரெக்டாக இன்றைக்கி நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் முதல்ல ஸ்டேஜ் ஏறி ப்ரைஸ் வாங்கினாங்க இல்லையா, அவங்களுக்குலாம் ஒரு பாராட்டுகள் கொடுத்தாங்க.
ஸோ நிறைய காம்படிஷன்ஸ் ஏன் நடத்துகிறோன்னா அந்த ஸ்கில்லை டெவலப் பண்ணுறதுக்கு தான். ஸோ நிறைய பேர் வாங்கினாங்க, அதுக்கும் அதிகமான பேர் அதில் பார்ட்டிசிபேட்டும் பண்ணாங்க. ஸோ அந்த பார்ட்டிசிபேட் பண்ண குழந்தைகளுக்கு மீண்டும் என்னுடைய அவங்களுக்கும் ஒரு ஸ்பெஷல் பாராட்டு நான் சொல்லிக்கிறேன்னா, வின்னிங் இஸ் நாட் த ஒன்லி கோல். நீங்கள் அந்த பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுறப்போ கண்டிப்பாக உங்களுக்கு அது ப்ரிப்பேர் பண்ணுறப்போ நீங்கள் ப்ரைஸ் வாங்கலையே தவிர ஏதோ ஒன்று அதை பற்றி கற்றுட்டு இருப்பீங்க, ஏதோ ஒரு ஸ்கில் உங்களுக்கு டெவலப் ஆகிருக்கும். ஸோ அதை தான் நான் ஊக்குவிக்கணும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ அந்த வகையில் குழந்தைங்களுக்கு இந்த மனப்பாடம் பண்ணி ஒப்பிக்கிறது, நான் மறுபடியும் அந்த பேசின விஷயத்துக்கு தான், அதை மனப்பாடம் பண்ணி ஒப்பிக்கிறதா அல்லது கான்செப்டை புரிஞ்சுக்கிறதா அப்படின்னா, இன்றைக்கி இருக்கக்கூடிய காலகட்டம் அந்த கான்செப்டை புரிஞ்சுக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் நம்ம எதிர்பார்க்கணும். ஸோ ஆஸ் அ பேரண்ட் நம்ம அதில் ஒரு மைண்ட் செட் சேஞ்ச் இருக்கணும். அதே மாதிரி இந்த டெக்னாலஜிங்கிறது ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக போயிட்டுருக்கு, ரொம்ப அதிகமான சேஞ்சஸ் வந்துட்டுருக்கு. இன்றைக்கி ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் எல்லா இடத்துலையுமே இன்றைக்கி ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் வந்துருச்சு. நீங்கள் எந்த துறை இருந்தாலும் சரி, நீங்கள் ஒரு ஆசிரியராக இருந்தாலும் கூட அதில் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் எப்படி யூஸ் பண்ண முடியும்னு பார்க்கணும். ஒரு இன்ஜினியராக இருந்தால் அதில் எப்படி அது பயன்படும்னு பார்க்கணும். ஒரு மெடிசன் படிக்கிறவங்களா ஒரு டாக்டராக இருந்தாலும் கூட அதில் எப்படி அந்த ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் நம்மளை ஃப்யூச்சரில் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ண போகுது அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும். இந்த மாதிரி நிறையா புது விஷயங்கள் வந்துகிட்டே இருக்குது டெக்னாலஜியில். அது எல்லாத்தையும் நம்ம அப்டேட் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும். அப்போ அந்த ஸ்கில் தான் முக்கியம். இன்றைக்கி இந்த நாலேஜுங்கிறத தாண்டி அந்த ஸ்கில்லுங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். நாலேஜுங்கிறது என்ன, இன்றைக்கி ஒரு ஹியூமன் பாடியில் எத்தனை எலும்புகள் இருக்குது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, நம்மளுக்கு பிறக்கிறப்ப அதிகமாக இருக்கும், 300 பக்கமாக இருக்கும். அப்புறம் வளர வளர ஒரு அடல்ட்டுக்கு 206 எலும்புகள் இருக்கும். இது தெரிஞ்சுக்கிறது நாலேஜ், பரவாயில்ல, தப்பு இல்லை. பட் இது தெரியலன்னா கூட ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லைன்னு நான் சொல்ல வரேன். என்ன காரணம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, இன்றைக்கி அதெல்லாம் ஹேண்டியாக நம்மளுக்கு எல்லாமே கிடைக்கிது. அப்போ நாலேஜ் என்ன விஷயம், நம்மளுக்கு அந்த ஸ்கில்லை டெவலப் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது தான் விஷயம். ஸோ அந்த ஸ்கில் டெவலப் பண்ணுறதுக்கு நம்ம ஒரு மிகப்பெரிய முயற்சி உள்ளார நம்ம பண்ணிகிட்ருக்கோம். ஸோ நெக்ஸ்ட் இயர் இன்றைக்கி வந்திருக்கிற பேரண்ட்ஸ்க்கு தான் முதல்ல நான் ஷேர் பண்ணுறேன். ஸோ இன்றைக்கி வந்ததுனால அது உங்களுக்கு ஃபஸ்ட் இன்ஃபர்மேஷன் உங்களுக்கு வருது. அடுத்த ஆண்டு பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் நம்ம அந்த எஜுகேஷன் சிஸ்டம் நான் சொன்ன மாதிரி இந்த விஷயத்தெல்லாம் உள்ளடக்கி ஒரு மிகப்பெரிய மாற்றத்தை நம்ம பள்ளியில் கொண்டு வர போகிறோம். ஸோ அதை ஒரு க்யூரியாசிட்டியோட இதோடு நான் நிறுத்திக்கிறேன். இதுக்கு மேலே நான் டீட்டெயிலாக சொல்ல போகிறதில்ல. என்ன காரணம் அப்படின்னா, ஒவ்வொரு பேரண்ட்டையும் நாங்கள் கூப்பிட்டு இதை பற்றி ஷேர் பண்ணலான் இருக்கோம். அது என்ன, எப்படி பண்ண போகிறோம், எப்படி இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண போகிறோம், அது உங்களுடைய இன்புட்ஸ் எல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் நம்ம அந்த டெசிஷன் எடுக்க போகிறோம். ஏன்னா ஒரு மிகப்பெரிய டெசிஷன், அந்த ஒரு மிகப்பெரிய டெசிஷன் எடுக்கிறதுக்கு முன்னாடி உங்கள்கிட்ட நம்ம கலந்து எல்லாம் இது பண்ணி டிஸ்கஸ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் நம்ம பண்ண போகிறோம். பட் இது ஒரு எக்ஸைட்டிங்காக இருக்கும். நாங்கள் டீச்சர்ஸ் எல்லாருமே பார்த்திங்கன்னா எங்கள் டீமில் ரொம்ப எக்ஸைட்டிங்காக இருக்கும். என்ன காரணம்னா, ஒரு எப்படி சொல்கிறது, ஒரு வேர்ல்டு கிளாஸ் எஜுகேஷனை நம்ம கொண்டு வரணும்னு நினைக்கிறோம். அதை நம்ம இதுக்கு தகுந்த மாதிரி அதை எப்படி கொண்டு வரணுமோ அதை பிளான் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம். ஸோ கூடிய விரைவில் உங்களுக்கு அந்த டீச்சர்ஸ்லேருந்து உங்களுக்கு அழைப்புகள் வரும். அதுக்கு நம்ம தனியாக மீட்டிங்ஸ் போட போகிறோம். அதில் இன்னும் நிறையா விஷயங்கள் உங்களுக்கு தெரிய வருது. அதுக்கப்புறம் அதை நம்ம எப்படி இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண போகிறோங்கிறத நம்ம சொல்கிறோம். ஸோ வித் தட் நம்ம இந்த ஒரு ஃபோக்கஸோட ஒரு நல்ல தரமான கல்வி கொடுக்கணும் அப்படிங்கிற ஃபோக்கஸோட தொடர்ந்து ஒர்க் பண்ணிட்டு இருப்போம். அதில் அங்கேயும் இங்கேயும் ஒரு சின்ன ஏதாவது உங்களுக்கு என்ன சொல்கிறது, இது இப்படி பண்ணலாம், அது அப்படி பண்ணலாம், எல்லாத்துக்குமே சஜஷன்ஸ் இருக்கும். அண்ட் வி ஆர் ஆல்வேஸ் ஓப்பன் ஃபார் சஜஷன்ஸ். எந்த சஜஷனாக இருந்தாலும் வி ஆர் ஆல்வேஸ், அவர் டோர் இஸ் ஓப்பன் டு ஹியர். நீங்கள் எங்கள்கிட்ட நேரடியாக சொல்லலாம். அதில் எப்படி ஃபீஸிபிலிட்டி இருக்கோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம பண்ணணும். ஸோ அதை சொல்லிவிட்டு மீண்டும் 79வது சுதந்திர தின நல்வாழ்த்துக்களை அனைவருக்கும் தெரிவித்துக் கொண்டு இடமமர்கிறேன். நன்றி, வணக்கம். ये देश है वीर जवानों का, लड़वैलों का, मस्तानों का, इस देश का यारों, इस देश का यारों क्या कहना, ये देश है दुनिया का कहना। मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। हर करम अपना करेंगे ऐ वतन तेरे लिए, दिया है जान भी देंगे ऐ वतन तेरे आजा आजा जिंदू शामियाने के तले, आजा जरी वाले
மாதரம் பூமி எங்கும் சொல்லு வந்தே மாதரம் தேசத்து முழக்கம் கேக்குதே திசையெட்டும் திரும்பி பார்க்குதே என் தேசத்து முழக்கம் கேக்குதே திசையெட்டும் திரும்பி பார்க்குதே ஒரு ஆத்திரம் ஒரு சரித்திரம் இரு வார்த்தையில் எனதெந்தியா 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 அந்த வானம் கெட்ட சொல்லு வந்தே மாதரம் பூமி எங்கும் சொல்லு வந்தே மாதரம் தேசத்து முழக்கம் கேட்குதே திசையெட்டும் திரும்பி பார்க்குதே ஒரு ராத்திரம் ஒரு சரித்திரம் இது வார்த்தையில் எனதிந்தியா 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 பொடியை நெஞ்சில் நெஞ்சில் தைத்து நெஞ்சமெல்லாம் முன்னும் எழுதி வைத்து இமயம் குமரி கையை போட்டு நாங்கள் சொல்லும்